Good morning, ninth class. My name is Mandeep Kaur, teacher of Guru Har Gobind Public High School, Fatehgarh. This is part 3 video for your second chapter of economics. The chapter name is People as Resource or Human Resources. The video is common for both the boards PSCB plus CBSE. So continue with the education. हाँ जी एजुकेशन देना आप एजुकेशन वाला पॉइंट बेटा स्टडी कर रहे सी कहते एस्टिमेटेड एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइन टू 2.7% इन 2017 और 18 की कहते हैं बेटा कहते मतलब ये एस्टिमेशन लगाया किने लगाया यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि जिहड़ा एक्सपेंडिचर है जिहड़ा खर्चा हुंदा एजुकेशन ते ठीक है जी ओह GDP नूं मतलब देखते हुए कितना डिक्लाइन किया 2.7% की होया डिक्लाइन होया 2017 ते 18 दे विच द लिटरेसी रेट हैव इनक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 कहने जिहड़े एजुकेशन रेट ने मतलब लिटरेसी रेट आ जिहड़ी साखरता दर है पढ़ाई वाली ठीक है जी वो किन्नी इनक्रीज़ हुई है कहते वो पहला 18% सीगी 1951 दे विच बट हुण किन्नी हो गई है 74% इन 2010-11 मतलब 2010 ते 11 दे विच 74% हो गई है। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट इट इज़ ऑल्सो नीडड इफ द सिटीजनस आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड इंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली कहने जी मतलब की आ पढ़ाई लिखाई आ जी एजुकेशन आ जी सिर्फ वो एक अधिकार ही नहीं है कि एक अधिकार है जी कहते ये टाइम की जरूरत भी है बेटा लोड़ भी आ हुण दे टाइम की कहने जेकर उत्थों के जोड़े नागरिक ने किसी भी देश के वो की कर रहे हैं जिहड़ियां उन्हां दीयां ड्यूटीज़ ने जिहड़ियां उन्हां दीयां जिम्मेवारियां ने उन्हां नूं चंगी तरह निभा रहे हैं तो जिहड़े उन्हां दे राइट्स उन्हां नूं मिले आ उन्हां नूं प्रॉपरली वो की कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इन नोटिसेबल अक्रॉस डिफरेंट सैक्शनस ऑफ द पॉपुलेशन कहने बट की है मतलब कि ज़्यादा फर्क देखा गया जिमें हुण पॉपुलेशन मतलब किते ज़्यादा किते घट है ठीक है जी तो अलग अलग सैक्शनस दे विच लिटरेसी नूं लैके एजुकेशन नूं लैके एक फ़र्क देखा गया लिटरेसी अमंग मेल्स इज़ नीयरली 16.6% हाईयर दैन फीमेल्स कि दो ग्रुप आ मेल तो फीमेल का मेल्स के 16.6% ज़्यादा होंगी है एजुकेशन एज कंपेयर टू फीमेल इट इज़ अबाउट 16.1% हाईयर इन अर्बन एरिया एज कंपेयर टू रूरल एरियाज़ की कहते बेटा हुण सैकेंड ग्रुप आ गया कहते एक अर्बन एरियाज़ का एक रूरल एरियाज़ का ठीक है जी जो अर्बन एरिया बेटा सिटीज़ च लोग रहिंदे डिवेलपड एरियाज़ है ठीक है जी उत्थे कहने 16.1% 16.1% लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं किन्ना नालों रूरल एरिए दियां नालों ठीक है जी कहते इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरी फ्रॉम 94% इन केरला टू 62 इन बिहार की कहने 2011 दे विच 2011 दे विच जिहड़ा लिटरेसी रेट सीगा ठीक है जी वो 94% सीगा केरला दे विच ते बिहार दे विच किन्ना सी 62% सीगा द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 2013 और 4 की कहने जिहड़े प्राइमरी स्कूल नेंगे ठीक है जी ये किन्ने खुल गए आ कहते ये 8.58 लाख स्कूल खुले आ 2013 ते 14 दे विच अनफॉर्चुनेटली This huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and higher dropout rate की कहते हैं बट कहते मतलब ये दुख की गल है भी जोड़ा ह्यूज एक्सपेंशन हो रही है स्कूलों की ठीक है जी कहते ये की है पुअर क्वालिटी एजुकेशन की मतलब की हो रहा है स्कूलिंग पुअर हो रही है तो बच्चे हट के ज़्यादा जा रहे हैं ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं जोड़ा भी सर्व सिक्ख्या अभियान हाँ जी सर्व सिक्ख्या अभियान जोड़ा है बेटा कहने सिग्निफिकेंट स्टैप है टूवर्ड प्रोवाइडिंग एलीमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाई 2010
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2010 ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 16 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਦ ਗੋਲਸ ਆਫ ਪਲੱਸ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 to 14 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੀਵਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਦੇਅਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਚ ਹੈ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਥੀਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕੁਡ ਐਡ ਟੂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦ 12th ਪਲਾਨ endeavored to rise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਐਨਰੋਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਈਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ 25.2 ਸੀਗੀ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 30% ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ 2020-21 ਤੱਕ, ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬਰੋਡਲੀ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਵਰਲਡ ਐਵਰੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਅਸੈਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ। The plan also focus on distance education, convergence of formal, non-formal, distance and IT education institute। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ IT ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਸਟ 50 ਈਅਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ there has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialization areas। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੋਥ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇਗੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ IT ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈਅਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ। Let us read the table to see the increase in the number of college university enrollment of student and recruitment of teachers from 1951 to 2015 or 16। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 22 ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 750 ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ, 42,000 ਪਲੱਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਓਨਲੀ 30, ਬਟ ਨਾਓ 795, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 2,63,000, ਬਟ ਨਾਓ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਲਜ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, 24,000 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ